बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपणकर जीवन रे पांचटी बड़ खुशी खबर आसीबा पई जाउची। तथापि सतर्क रुहंतु, कारण गोटे छोट भूल आपणकर जीवन रे मंगलंकर प्रतिकूल प्रभाव पकाई पारे। मु आपणको कौन करबाकू पड़िबो एवं कौन एड़ाइबाकू पड़िबो से विषय समस्त विवरणी प्रदान करबाकू जाउछि। तेबे बंधुगण, आपण माने एहाकू हालुका भाबरे नियंतु नाही। आपणकर निर्वासनर अवधि शेष रे समाप्त हेबा पई जाउछि। गत किछि वर्ष धरि अटकी रहिथिबा जीवन जहा कइंछ भरी धीर गति रे चलुथिला ताहा शेष रे मुक्त हेबा पई जाउछि। बंधु माने मंगल 11 तारिख रु मेष राशि रे प्रवेश करि सारिछन्ति। एही गोचर आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइब। मु आपणक सहित गोटिए गोटिए करी समस्त विवरणी बांटिबी। आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिब, आपणकर करियर किपरि रहिब, ऋणमुक्त हेबार संभावना कोन, आपणकर पारिवारिक जीवन, आपणकर करियर एवं आपणकर व्यावसायिक प्रयास को नेकी समस्त प्रकारर सूचना आजिर भिडियो रे पाई परिबे। तेणु आरंभରୁ शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु, कारण वर्तमान आपण जो जिनिस गुड़िक आशा करि आसुछंती ताहा वास्तवतारे परिणत हेउ नाही। प्रकृतरे एहा एपरि लागुची जेपरि आपणकर समस्त जीवन ओलट पालट होई गलानी। कारण आपण कन्या राशि, जेतेबेले आपण अन्यमानक जीवन रे खुशी वर्षा करिबारे व्यस्त अछंती, आपणक निज जीवन आनंदर मरुड़ी भोग करिछि। लोकमानक उपरे अति सहजरे विश्वास करिबार आपणकर अभ्यास आपणको बारंबार समस्त क्षेत्र रे निराश करिछि। जो लोकमानक पई आपण विलंबित राति पर्यंत जगी रही साहाय्य करिवे, सेमाने ही वर्तमान आपणक विषय रे खराब कथा कहंती एवं आपणको जीवन रे भूल बाटरे नै जानती। एहा केवल कारण आपणकर राशि कन्या राशि। धन द्रुत गति रे आसे एवं खुशी प्रचुर परिमाण रे आसे। प्रकृतरे आपणक जीवन रे केबे भी आनंदर अभाव नाही, किंतु समस्या केउठारे अछि बंधु माने? समस्या हेउची जे कोनोसी खुशी अधिक दिन पर्यंत रही नाही, टंका आपणक हाथ रे रही नाही किंबा आपणक घरे रही नाही। आपण प्रायतः आपणक रोजगार अपेक्षा अधिक खर्च करंती। वर्तमान आपणकर जीवन हठात अप्रत्याशित घटना गुड़िकर एक श्रृंखला द्वारा चलित होईछि। परिवारर जणे सदस्य असुस्थ हुअंती, कहा सहित विवाद हुए, आपण आपणकर चाकरी हराई दियंती किंबा आपण आपणक जीवन रे व्यापक परिवर्तन करबाको बाध्य हुअंती। हठात आपण जो संपर्क को प्रिय मने करुथिले ताहार अंत होई जाय, किंबा जणे व्यक्ति जे थरे आपणकर अति निकटतर थिले सेठारु चली जांती। वर्तमान आपणक जीवन रे किछि हठात घटना घटुछि। अतीत रे घटिथिबा ग्रह गोचर आपणको प्रातः निराश करि देथिला। जदिओ खुशीर मुहूर्त आसीथिला, किंतु सेगुडिक क्षणस्थायी थिला एवं अधिक समय पर्यंत रहि नथिला। किंतु ए आगामी 10 दिनर अवधि मध्यरे अनेक बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि, किंतु आपणको किछि सतर्कता मध्य अवलंबन करिबाकू पड़िबो। मंगल श्री देवता मानकर सेनापति आपणकर अष्टम भावरे प्रवेश करि सारिछंती। ए निर्दिष्ट स्थान हठात अप्रत्याशित घटना घटिबा सहित जड़ित। एही स्थिति ही अप्रत्याशित क्षति किंबा पश्चाताप प्रायतः सृष्टि हुए। आमर स्वास्थ्य एवं सुस्थता उपरे प्रभाव मध्य एही ज्योतिष प्रभावर सृष्टि हुए। तेबे ए निर्दिष्ट भावरे मंगलंकर उपस्थिति संपर्क रे ग्रह एवं नक्षत्र कोन सूचित करंती, मैं समस्त विषय विस्तार भावरे कहबा पई जाउछि। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होई थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने मंगल आपणकर अष्टम भावरे गोचर करूछंती, जहा मु कहि सारिछि जे अष्टम भावटी हठात एवं अप्रत्याशित घटना गुडी को नियंत्रण करुथिबा ज्योतिष शास्त्रीय क्षेत्र। पूर्वरु मंगल आपणकर केउ स्थान रे गोचर करुथिले? पूर्वरु मंगल शनिक सहित गोचर करुथिले। गत 1.5 ରୁ 2 मास धरी मंगल शनिक सहित एकत्र थिले, जहा फलरे शनि मध्य गुरुत्वपूर्ण भावरे प्रभावित हेउथिले एवं एही संजोग आपणकर सप्तम भावरे घटिथिला, जहा आपणक जीवनर विभिन्न दिगरे आपणकर प्रेम संपर्क किंबा आपणकर वैवाहिक जीवन रे प्रमुख जटिलता सृष्टि करिछि। आपणकर जीवन साथी आपणकर भावना को बुझी पारि नाहंती
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଇପାରେ। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଶନି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ତ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ, ସହଭାଗିତାର ଭାବ। ତ ଏଠାରେ ଶନି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ଏକାକୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଏକ ଦୃଢ ଭାବନା ସହିତ ନିଜକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଓହରି ଆସିବା ଉଚିତ। ଶନି ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ନେହ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରତି ସହମତ ଏବଂ ସମର୍ଥନକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତାରଣା କିମ୍ବା ଚତୁରତାରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଆମ କର୍ମର ଫଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିତାରକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଅଧିକ ଲୟାଲ ରହିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଉଭୟ ଦିଗ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଦମନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟିପାରେ। ଯଦି ଏହି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଜଡ଼ିତ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କିଛି ଆଚରଣ ସହ୍ୟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ସହ୍ୟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏପରି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ଏବଂ ଜଣେ ସେନାପତି କେବେ ବି ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଚାପ ସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାପ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଗ୍ରହ, ଏହା ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିପଦ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ବିପଦ ନେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କାହାର ଘରୋଇ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କାହାର କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବୃଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମିଶ୍ରଣ ଗଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ଧରି ବହୁତ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 100% ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କେବଳ 30%ରୁ 40% ଫଳାଫଳ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ 100% ପ୍ରୟାସ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 200% ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଫଳାଫଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୃଢ଼। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନର ସାମାନ୍ୟ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବରେ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଶନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଘର ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ରାଜା ଭାବରେ ମନେ କରନ୍ତି, ମୂଳତଃ ରାଜା, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଠିକ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା, ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଅସଦାଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁଧଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ତଥାପି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଭାବନା ଲାଗି ରହିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କେତେକ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଅତୀତକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି କିଛି ଭଲ ଘଟୁଛି? ଏଥିରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା କିମ୍ବା ଜଟିଳତା ଜଡ଼ିତ ଅଛି କି? ବିପରୀତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି, ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? ଏହା କିପରି ହେଲା? ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସଂକେତ ଅଛି। ଏଠାରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦେଖାଣିଆ କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଚିହ୍ନା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହା ଆଗରେ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚୋଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।